Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Jaya Radha Govinda Ashta Sakhi Binda Shri Radhe. Jaya Shri Govardhan, Jai Shri Govardhan, Shri Govardhan, Jai Shri Govardhan. Jaya Govinda Srinivasa Govinda Srinivasa Govinda. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jai Shri Shri Radha Govinda Nasaka Brinda Ki Jai. Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai. Shri Shri Gaunita Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Gurudev Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 3, Chapter 5, Text number 3. The chapter entitled as The Cause of All Causes. Sarvam yetad bhavan veda. Sarvam yetad bhavan veda. Bhuta bhavya bhavat prabhu. Bhuta bhavya bhavat prabhu. Karamaloka vadvishvam. Karamaloka vadvishvam. Vijnanavasitam tava. Vijnanavasitam tava. Sarvam yetad bhavan veda. Bhuta bhavya bhavat prabhu. Karmalaka vadvishvam. Vijnanavasitam tava. Sarvam yetad bhavan veda. Bhuta bhavya bhavat prabhu. Karamalaka vadvishvam. Vijnanavasitam tava. Sarvam yetad bhavan veda. Bhuta bhavya bhavat prabhu. Karmalaka vadvishvam. Vijnanavasitam tava. Sarvam yetad bhavan veda. Bhuta bhavya bhavat prabhu. Karamalaka vadvishvam. Vijnanavasitam tava. Sarvam yetad bhavan veda. Bhuta bhavya bhavat prabhu. Karamalaka vadvishvam. Vijnanavasitam tava. Word to word, sarvam, all and everything. Samastamanu. He, certainly. Nischayamaga. Etat, this. Deenini. Bhavan, your good self. Neevu. Veda, no.
ఎరుగుదువు. Bhuta, all that is created or born. సృజింపబడినది లేదా జన్మించినది. Bhavya, all that will be created or born. సృజింపబడునది లేదా జన్మించునది. Bhavat, all that is being created. సృష్టించబడుచున్నది. Prabhu, you the master of everything. సమస్తమునకు ప్రభువు నీవు. Kara amalaka, what? Just like a walnut within your grip. హస్తమునందు గల ఉసిరికాయ వలె. Vishwam, the universe. విశ్వము. Vijnana avasitam, within your knowledge, scientifically. నీ విజ్ఞానపూర్వకమగు జ్ఞానమునందు గల. Tava, your. నీ యొక్క. Translation unpurported by Srila Prabhupada. My dear Father, all this is known to you scientifically because whatever was created in the past, whatever will be created in the future, or whatever is being created at present, as well as everything within the universe is within your grip, just like a walnut. ప్రియ జనక, గతమునందు సృజింపబడి నంద అంతయు భవిష్యత్తునందు సృజింపబడునంతయు లేదా వర్తమానమున సృజింపబడునంతయు అంతేగాక విశ్వమునందు గల సమస్తము ఉసిరికాయ వలె హస్తమందే యున్నందున దీని నంతటినీ నీవు విజ్ఞానపూర్వకంగా ఎరిగి ఉన్నావు. Perfect. Brahma is the direct creator of the manifested universe and everything within the universe. He therefore knows what happened in the past, what will happen in the future, and what is happening at present. Three principal items, namely the living being, are all in continuous action, past, present, and future. And the direct manager is supposed to know everything of such actions and reactions, as one knows about a walnut within the grip of one's palm. The direct manufacturer of a particular thing is supposed to know how he learned the art of manufacturing, where he got the ingredients, how he set it up, and how the products in the manufacturing process are being turned out. Because Brahma is the firstborn living being, naturally he is supposed to know everything about creative functions. భాష్యము. ఈ వ్యక్తమగు విశ్వము మరియు దీని అందలి సమస్తమునకు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్తయ్య ఉన్నాడు. తత్కారణమున గతమునందు ఏమి జరిగినో, భవిష్యత్తునందు ఏమి జరగనున్నదో, వర్తమానమున ఏమి జరుగుచున్నదో అతడు ఎరిగి ఉండును. జీవుడు, భౌతిక జగము, నియామకుడు అనేటి మూడు ప్రధాన అంశములు భూత, భవిష్యత్, వర్తమానములందు సర్వదా కార్యశీలతను కలిగి ఉండును. అరచేతి యందు గల ఉసిరిగాయను గూర్చి మనుజుడు సంపూర్ణముగా తెలియగలిగినట్లు ప్రత్యక్ష కార్యనిర్వాహకుడు అట్టి కారణములనన్నిటినీ ఎరిగి ఉండవలను. ఏదేని వస్తువు తయారు చేయువాడు దాని తయారు చేయగలిగిన కళను, దానికి కావలసిన మూలకములు ఎచ్చట లభించుననేటి విషయమును, ఏ విధముగా వానికి ఏర్పాటు చేయవలననేటి విషయమును, ఉత్పాదన క్రియతో ఏ విధముగా అవి తయారగుచున్నదనేది సంగతిని తప్పగా ఎరిగి ఉండవలను. బ్రహ్మదేవుడు తొలి జీవుడైన కారణమున సృష్టి కర్మలకు సంబంధించిన సమస్తమును అతడు సహజముగా ఎరిగి ఉండవలను.
Please repeat the translation. My dear Father, all this is known to you scientifically because whatever was created in the past, whatever will be created in the future, or whatever is being created at present, as well as everything within the universe is within your grip, just like a walnut. ప్రియజనక గతమునందు సృష్టింపబడిన అంతయు భవిష్యత్తునందు సృజింపబడునంతయు లేదా వర్తమానమున సృష్టింపబడుచున్నదంతయు అంతేగాక విశ్వమునందు గల సమస్తము ఉసిరికాయ వలె హస్తమందే యున్నందున దీని అన్నిటినీ నీవు విజ్ఞానపూర్వకముగా నెరిగి ఉన్నావు. ఓం అజ్ఞానతమందస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రశాంతి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతాన్. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So we are discussing from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 5, Text number 3, the chapter entitled as The Cause of All Causes. మనం ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం ద్వితీయ స్కందము అధ్యాయం 5 సర్వకారణ కారణము అనేటువంటి అధ్యాయం నుంచి శ్లోకం సంఖ్య 3ని మనం చర్చించుకుంటున్నాం. So here this verse is by Narada Muni. Narada Muni is questioning Lord Brahma about few things about this world. Who is the person behind you? Who is your authority? Of course, Narada Muni is a Bhāgavata, he knows everything, but he's asking all these questions for us to know who is the cause of all causes. Apparently, this chapter, these verses, as Brahma is the cause of all causes, no doubt, Brahma is the cause of all causes within the material world. Above this, behind him, is Lord Krsna. సో ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఏమిటి అంటే నారద ముని బ్రహ్మదేవుని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ యొక్క సృష్టికి అన్నిటికీ కూడా అంతటికి కూడా మూల కారణం ఎవరు, సర్వకారణాలకు కారణుడు ఎవరు, నీకు ఇచ్చినటువంటి నీవు ఈ సృష్టిని ఉనరించడానికి నీకు శక్తిని ఎవరు ప్రసాదించారు అనేటువంటి ప్రశ్నను నారదముని బ్రహ్మదేవుని అడుగుతున్నారు. నారదముని ఆయన మహాజనుడు, ఆయన సమస్తము తెలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాలి అని అంటే ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తుకి మూల కారణుడు అయి ఉండొచ్చు, అయితే మొత్తం జగత్తుకి ఆయన మూల కారణుడు కాదు. కాబట్టి ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతా కూడా ఏమిటి అంటే మూల కారణం ఎవరు, సర్వకారణాలకి కారణుడు ఎవరు అనేటువంటి విషయం గురించి ఈ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడింది. So the second verse, the previous verse, number 2, the translation is like this. My dear Father, please describe factually the symptoms of this manifested world. What is its background? How is it created? How is it conserved? And under whose control is all this being done? ఈ ద్వితీయ శ్లోకం రెండవ శ్లోకం యొక్క దాంట్లో నారదముని బ్రహ్మదేవుని ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రియ జనక, ఈ వ్యక్తమగు జగత్తు యొక్క లక్షణములను వాస్తవముగా దయతో వర్ణింపుము. దీని అధిష్టాన మీది, ఇది ఎట్లు సృష్టింపబడినది, ఏ విధముగా ఇది సంరక్షింపబడును, ఎవని ఆధీనమున ఇది అంతయు జరుగుచున్నది అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. Lord Brahma is the most intelligent being. He is the firstborn. He is known as Swayambhu also. Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapila, Manohu. Among 12 great personalities who knows the devotional life, those who know perfectly about devotion to Lord Krishna, Mahajanas, one is Brahma. Number one is Brahma. Swayambhu, Narada, Shambhu. Swayambhu is Swayambhu because he has no mother.
is born Swayambhu, as good as a deity, which is called Swayambhu deities. Like that he is born from the navel of the Supreme Lord. బ్రహ్మదేవుడు చాలా ఈ సృష్టిలోనే అత్యంత బుద్ధిమంతుడు. మనం ఈ 12 మంది మహాజనుల గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు స్వయంభు, నారద, శంభు అని చెప్పుకుంటాం. అంటే ఈ యొక్క భక్తి యొక్క ధర్మ యొక్క నిజమైనటువంటి రహస్యాన్ని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ 12 మంది మహాజనులు. దాంట్లో బ్రహ్మదేవుడిని స్వయంభూ అని అంటాం. అంటే ఏంది స్వయంభూ అంటే మన అర్చామూర్తిని కూడా కొన్నిసార్లు స్వయంభూ విగ్రహాలు అనేసి మనం చెప్తాం. అని అంటే ఏమిటి, తల్లి యొక్క గర్భంలో ప్రవేశించకుండా ఆయన విష్ణు యొక్క నాభి కమలం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి వారు బ్రహ్మదేవుడు కాబట్టి ఆయన్ని స్వయంభూ అని సంబోధిస్తాం. And it's very, not a simple matter. Brahma is very deep subject matter, because Vishwanath Chakravarti Thakura explains there are 4 types of Brahmas. Brahma means we think only one Brahma, Chaturmukha Brahma. We know from Chaitanya Charitamrita there are billions and billions of Brahma. We know that past time. When Lord Brahma wanted to see Lord Krishna, the doorkeeper says, who are you? Lord wanted to know which Brahma you are. He was puzzled. Apart from me there is another Brahma? So he questions the Lord. My Lord, is there any other Brahma apart from me? The Lord simply closes his eyes. Then billions and billions of Brahmas come. This Brahma, our solar system Brahma, has 4 heads. Then this Brahma sees so many Brahmas coming, huge, 10-headed, 100-headed, 1,000-headed, 1 billion-headed, 10 billion-headed, 1 trillion-headed, 10 trillion-headed. You can't even perceive. So many Brahmas came at a time. So like that, the Brahmas are unlimited, So this Brahma, he felt like a small mosquito. Then Lord says, because for this system, planetary, you are enough, 4 head is enough for me. But there are planetary systems, universes, the space is huge. Can you imagine? There, 4 head is not sufficient. According to the size and the number of living entities there, we need 10-headed, 100-headed, 1,000-headed, million-headed, billion-headed, trillion-headed. So many Brahmas. So that is Brahma actually. ఈ బ్రహ్మదేవుడి గురించి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు వారు వివరిస్తున్నారు. చైతన్య చరితామృత ప్రకారం మనకు తెలిసింది చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఒకటే. అయితే వాస్తవానికి బ్రహ్మదేవుళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు, 4 రకాలైనటువంటి బ్రహ్మదేవుళ్ళు ఉన్నారనేసి విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు వారు వివరించారు. అయితే ఒకసారి కృష్ణుని సందర్శించడానికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అక్కడికి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళి నేను కృష్ణుని దర్శించాలనుకుంటున్నానని అక్కడ ద్వారపాలకుడు చెప్తే, నువ్వు ఏ బ్రహ్మవి అనేసి వాళ్ళు అడుగుతారు. అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే, ఈ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నేను ఒక్కడనే ఈ మొత్తం ఈ విశ్వంలో ఈ సృష్టిలో నేను ఒక్కడనే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నేను ఒక్కడనే ఉన్నానని అనుకుంటాడు. అప్పుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఆయన ద్వారంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ చూస్తే కృష్ణుడి దగ్గర ఎంతోమంది బ్రహ్మదేవుళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడికి 4 తలకాయలు, ఇంకొక బ్రహ్మదేవుడికి 10 తలకాయలు, ఇంకొక బ్రహ్మదేవుడికి 1000 తలకాయలు, 10,000 తలకాయలు, 1,000,000 తలకాయలు, 10 కోట్ల తలకాయలు, ఇట్లా ఎన్నో శిరస్సులతో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదేవుళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు అక్కడ. ఆ అందరూ బ్రహ్మదేవుళ్ళ యొక్క సమక్షంలో ఈ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఒక చిన్న చీమలాగా, చిన్న ఈగలాగా, చాలా అందరికన్నా చాలా అల్పుడిగా అతనికి అనిపించింది అనమాట. సో కృష్ణుడు చెప్పాడు ఈ బ్రహ్మదేవుడికి, నీవున్నటువంటి ఈ విశ్వంలో ఇక్కడ విస్తారంగా ఉన్నటువంటి ఈ జాగా ఈ ప్రదేశానికి 4 తలకాయలు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ సరిపోతుంది. అయితే ఇంకొన్ని విశ్వాలు ఉన్నాయి, ఇంకొన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎంత విస్తారంగా ఉంది అంటే ప్రదేశము, జాగా, ఈ యొక్క భూములు అవన్నీ కూడా దానికి 4 తలకాయలు సరిపోదు. ఆ విధంగా ఏమిటి అంటే కొన్ని బ్రహ్మాండాలలో 10 తలకాయలు, కొన్ని బ్రహ్మాండాలలో 1,00,000 తలకాయలు, కొన్ని బ్రహ్మాండాలలో 1,000,000 తలకాయలు, 100,000,000 తలకాయలు, ఆ రకంగా ఎంతోమంది బ్రహ్మదేవుళ్ళు ఆ బ్రహ్మాండాలను పోషించడానికి అన్ని తలకాయలతో వాళ్ళు ఉన్నారు అనేసి కృష్ణుడు బ్రహ్మదేవుడికి వివరించాడు. So for us, it's difficult to perceive how there can be 1 million-headed Brahma. We can't, achintya. It's not possible for us. Just like an ant is going here, a small ant is walking here. Ant is looking for a small piece of sugar, something eatable. That's all. That's all the business of the ant. Eating, sleeping, mating, and defending. Lion does the same thing.
All the creatures, they do the same thing. Even human beings, without devotional life, even they do the same thing. Only when it comes to devotional life, you understand there's something more than this. Not simply eating, meeting, and defending. No, something more than that, self-realization. But the small ant cannot understand. I am sitting here, you're all sitting there, you're discussing Bhagavatam. How the ant can understand? It can never understand at all. It's not bothered. For ant, there's no Bhagavatam. In the ant's life, we are not there actually. It cannot see also. Ant cannot see. Why? Achintya. For the ant brain, we are all achintya. It's not possible. Similarly for us, when we read the scriptures like Brahma having billion-headed, 10 billion-headed, trillion-headed, we get confused. Is it really there? Is it really there? Or is what actually it is? You know, we get confused. But it is there. Because Śrīmad-Bhāgavatam says so, Amala Purāṇa. Śrīmad-Bhāgavatam Pramanam Amalam. కాబట్టి మనకి ఈ రకంగా మనము విన్నప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి 1 కోటి తలకాయలు ఉంటాయి, 10 కోట్ల తలకాయలు ఉంటాయి, 100 కోట్ల తలకాయలు ఉంటాయి అని అంటే మనకు అది గ్రహించడమే చాలా చాలా కష్టం. అంటే అసలు ఇట్లాంటిది ఏదైనా ఉందా, లేకపోతే ఇదంతా కట్టు కదనా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వస్తుంది. అయితే శ్రీమద్-భాగవతం అనేటువంటిది ఇది అమలం పురాణం, ఇది ప్రమాణం, ఇది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ప్రమాణం ఇది. కాబట్టి ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, అయితే మనకు గ్రహించేటువంటి శక్తి మనలో లేదు. అది అచింత్యమైనటువంటిది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు చీమ ఉంది. చీమ దాని యొక్క ఆలోచన అంతా కూడా దేని మీద ఉంటుందంటే ఎక్కడన్నా కానీ ఒక చిన్న ఒక చీనై చక్కెర ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా అనేసి అదేం చేస్తుంది అని అంటే పరుగులు తీస్తూ ఉంటాం. అట్లా ఒక సింహం కావచ్చు, పులి కావచ్చు, ఏ జంతువు అయినా కావచ్చు, మనిషి కూడా ఎంతవరకు అయితే కేవలం ఈ ఆహార నిద్ర భయమైతునాల కోసం అతను ప్రయత్నపడుతూ ఉంటాడో అంతవరకు ఏమిటి అంటే ఆ చైతన్యం ఆ విధంగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చీమ యొక్క జీవితంలో ఇప్పుడు మనమందరం ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చొని భాగవతం వింటున్నాము. అసలు ఒక మనిషి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చోన్నారు, భాగవతం అనేది ఒకటి ఉంది. ఇది దాని యొక్క ఊహాశక్తికి అతీతమైనటువంటిది. దాని యొక్క ఆలోచనలో మనిషి అనేవాడు లేడు, భాగవతం అనేది లేదు. ఇక్కడందరూ ఇంతమంది కూర్చున్నారు, వాళ్ళందరూ చర్చించుకుంటున్నారు, వింటున్నారు అనేటువంటి అది ఊహించలేదు, ఆలోచించలేదు. దాని యొక్క శక్తి పరిమాణం ఎంత ఏమిటి అంటే ఎక్కడ ఒక చిన్న ఒక్క చక్కెర ముక్క ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా అని దానికోసమే పాకులాడుతూ ఉంటాం. అట్లా మానవుడు కూడా ఏమిటి అంటే ఎంతవరకు అయితే కేవలం ఈ ఆహార నిద్ర భయ మైథునాలలో కొట్టుమెట్లాడుతూ వాటి కోసమే పాకులాడుతూ ఉంటాడు, అంతవరకు ఉన్నతమైనటువంటి విషయాలను అతను గ్రహించలేడు. సో కాబట్టి ఏమిటి అంటే మనం భాగవతాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని ఆధారంగా తీసుకొని భాగవతం అది ప్రమాణం, అది అమలం పురాణం. కాబట్టి దీంట్లో చెప్పబడింది అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే మన యొక్క సాయ శక్తికి అది అచింత్యంగా చాలా ఊహాశక్తికి అతీతంగా మనకు అనిపించవచ్చు. అయితే ఇవన్నీ వాస్తవాలే, ఇవన్నీ నిజమే. But we cannot perceive. That's why Lord is also, he has a name, Achintya. It's not possible to understand him. And to understand Brahma is very difficult. Brahma is the firstborn and is the most intelligent person. Very beautiful, very intelligent, the firstborn, very powerful. Just imagine, we are all sitting here. One face doesn't resemble another face. One nose doesn't resemble another nose. One eyeball doesn't resemble eyeball. The fingerprints in our hands, it will not resemble. Anywhere my print, what I have here, nowhere in the world. Then look at the design, how it functions. Imagine the Brahma's brain, how it functions. Can't even perceive it. You will not find another hand like this, another eye like this. Structure of the inside, you will not find anywhere in the world, in the creation. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టిలోని జై శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద నసక బృంద కీ జై, శిలా ప్రభుపాద కీ జై, గురుదేవ్ కీ జై, నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానంద హరి హరి బోల్. సో ఈ సృష్టిలోనే ప్రప్రథమమైనటువంటి జీవి ఎవరు అంటే బ్రహ్మదేవుడు. ఆ బ్రహ్మదేవుడు చాలా బుద్ధిమంతుడు, చాలా సౌందర్యంగా ఉంటాడు, ఎంతో జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అయితే అటువంటి బ్రహ్మదేవుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోవడమే చాలా చాలా కష్టం. అలాంటప్పుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడిని సృష్టించినటువంటి ఇంకా భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం, గ్రహించడం అనేటువంటిది ఎంత కష్టతరమో మనం ఊహించవచ్చు. కాబట్టే భగవంతునికి ఒక పేరు ఉంది. ఆయన పేరు ఏమిటి అంటే అచింత్య. అచింత్య అంటే మన యొక్క ఊహాశక్తికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూడండి, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క బుద్ధి తెలివితేటలు ఎంత గొప్పగా ఉందంటే ఆయన యొక్క సృష్టిలో
ఒకరి ముఖం ఇంకొకరి ముఖం లాగా ఉండదు, అన్నీ విభిన్నంగా ఉంటాయి. ఒకరి ముక్కు ఇంకో ముక్కులాగా ఉండదు. అదేవిధంగా మన కంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ఏదైతే మచ్చ ఉందో ఆ మచ్చ కన్నా మనం చూసినట్టయితే ప్రతి ఒక్కరికి విభిన్నంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన యొక్క వేలు ముద్రగాన తీసుకున్నట్లయితే ఒకరితో సమానంగా ఉండదు, అన్నీ కూడా విభిన్నమై ఉంటాయి. అట్లా ఆయన ఎంత బుద్ధిమంతుడవుతే ఎవరు కానీ వాళ్ళ యొక్క నేత్రాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా వేలి ముద్రలు కావచ్చు, ముఖం కావచ్చు, ముక్కు కావచ్చు, ఏది కూడా ఒకేలాగా ఖచ్చితంగా అలానే ఉండదు. అది ఆయన యొక్క సృష్టి. So once a yogi did some tapas, he was praying to Lord Brahma for many years, very strict austerity, and finally Lord Brahma manifested. Then he was very curious to know about Brahma's intelligence, how sharp he is. He was really, wonderstruck with the creation, how Brahma could do this. So he asked him. Brahma came and he asked, what boon you wanted? He said, my Lord, I want a boon. I just want to have your intelligence for some time, your brain for me some time. I just want to see how you function. My Lord, I want to really, because how you can perceive such creation. And Brahma is only a secondary creation. The primary creator is Lord, Supreme Lord Krishna. Aham sarvasya Prabhu. Brahma is one living entity, that's all, assisting the Lord for this particular universe, that's all. So, but he is functioning like this. Such sophisticated creation, such sophisticated. So how is it possible? So Lord Brahma, I just want your intelligence, your brain for some time. Here Lord Brahma said, please don't ask for that. You ask anything, please don't ask for that. Lord, please, I only want that. And I said, okay, you're so desperate, I'll give you. Tataastu, so be it. You can have his head, but it broke into pieces and he died on the spot. That means you cannot even perceive, cannot hold it actually. It's not possible. That's the way it is. ఒక యోగి తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క బుద్ధి తెలివితేటలు ఎలా ఉంటుంది దాన్ని తెలుసుకోవాలి అని ఆశతో ఆయన తపస్సు చేశాడు. చాలా తపస్సు చేసిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ యోగిని అడిగాడు, నీకేం వరం కావాలో కోరుకో అంటే, ఏం లేదు, నీవు ఇంత సృష్టిని సృష్టిస్తూ ఉన్నావు, ఎంతో ఆశ్చర్యంగా, ఎంతో అద్భుతంగా, ఎంతో క్లిష్టమైనటువంటి సృష్టి ఇది. నీవు దీన్ని సృష్టించాలి అని అంటే ఎంతో తెలివితేటలు, ఎంతో నీకు సామర్థ్యం ఉంటే తప్పితే మీరు ఇది సృష్టించలేరు. మీకున్నటువంటి ఆ తెలివితేటలు, ఆ బుద్ధి, నాకు కొంత సమయాన్ని నేను కూడా ఆ బుద్ధిని తెలివితేటలు నేను కలిగి ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను అనేసి బ్రహ్మదేవుడిని అడిగాడు. బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు, ఆ వరం మాత్రం కోరుకోవద్దు, ఇంకోటి ఏదైనా కోరుకొని. బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాలి అని అంటే ఈయన ద్వితీయ సృష్టికర్త, ప్రధాన సృష్టికర్త ఎవరు అంటే భగవంతుడే, కృష్ణుడే. ఈయనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాడు. ఆ జ్ఞానంతో ఈయన ద్వితీయ సృష్టికర్తగా ఈ సృష్టిని అంతా కూడా సృష్టించాడు. అయితే అటువంటి ద్వితీయ సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క బుద్ధి అది ఎంతో గొప్పది, అది మన యొక్క ఊహాశక్తికి అతీతమైనటువంటిది. కాబట్టి ఆయనకు అట్లా చెప్పాడు. అయినా ఆ యోగి ఏమిటి అంటే, నేను కొంత సమయమైనా మీరు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ తెలివితేటల బుద్ధిని నేను కూడా, ఆ మెదడును నేను కూడా కలిగి ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేశాడు, తథాస్తు అన్నాడు. తథాస్తు అని చెప్పంగానే ఆయనకు ఆ మెదడుని, ఆ బుద్ధిని ప్రసాదించినటువంటి క్షణంలో ఫట్ అని ఆయన యొక్క మెదడు పేలిపోయి ముక్కలు అయిపోయింది. There is Brahma's thing. How we can perceive Brahma? And again, Vishwanath Chakravarti Thakur says 4 types of Brahma: devotee Brahma, Jnani Brahma, Karma Brahma, and another 4th Brahma between Karma and Bhakti. 4 types of Brahmas are there. Devotee Brahma, he comes to this material world, he self-realizes, goes back to Godhead. Karma Brahma, he will be busier creating things, doing the job. Jnani Brahma is always thinking, Jnana. And in between, another Brahma is doing his activities. Like 4 kinds of Brahmas. And in these billions and billions of Brahmas, there are different categories out there. అయితే విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారి ప్రకారం 4 రకాలైనటువంటి బ్రహ్మదేవులు ఉన్నారు. బ్రహ్మదేవుడు అని అంటే దాంట్లో భక్త బ్రహ్మ ఉన్నాడు, అదేవిధంగా జ్ఞాని బ్రహ్మ ఉన్నాడు,
కర్మి బ్రహ్మ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా ఈ కర్మకి భక్తకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక బ్రహ్మదేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ కూడా ఏమిటినంటే వీళ్ళందరూ బ్రహ్మదేవుళ్ళే. భక్త బ్రహ్మ అని అంటే ఆయన బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన భక్తుడుగా ఉంటాడు. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సృష్టి కార్యాన్ని అంతా కూడా చక్కగా నిర్వర్తించి చక్కగా సేవ చేసి మళ్ళీ తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతాడు. జ్ఞాని బ్రహ్మ అని అంటే ఆయన ఎప్పుడు జ్ఞాన మార్గంలో మానసిక కల్పనలతో ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అని అంటే విచారణ చేస్తూ ఆయన ఈ సృష్టి కార్యక్రమాలు చూసుకుంటుంటాడు. అదేవిధంగా కర్మి బ్రహ్మ ఉన్నాడు. కర్మి బ్రహ్మ అని అంటే ఏమిటి? ఈ కర్మలన్నీ కూడా చక్కగా వనరిస్తూ ఆ యొక్క విద్యుత్ ధర్మాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడు. అట్లా ఈ మళ్ళీ ఇది కాకుండా 4వ తరగతి బ్రహ్మదేవుడు ఎవరు అని అంటే ఈ కర్మకి భక్తకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడు. ఇట్లా వీళ్ళందరూ కూడా ఏమిటి అంటే బ్రహ్మదేవులుగానే పిలువబడతారు. Imagine that is Brahma. And this Brahma, even he falls into illusion. Right? Even he falls into illusion. Brahma Vimohana Leela. What happened? When he saw Lord Krishna performing so many pastimes, he was shocked. I think he is the Supreme Personality of Godhead. But again he had a doubt. Is he really Supreme Personality of Godhead? Because Krishna is playing like an ordinary covered boy. Especially one pastime where Madhumangala is drinking buttermilk. Madhumangala is drinking buttermilk. You know Madhumangala? The fat Brahmana boy in the crowd of all the Gopas. So he drinks the buttermilk and keeps the buttermilk in the mouth like this. He keeps drinking so much buttermilk and cheeks are all swollen. He's keeping it. Then Krishna goes and pumps it, hits his cheeks like this. And what happens when you hit? It comes like a fountain. You know, it is coming like a fountain. Then Krishna started drinking that, coming from Madhumangala's mouth. Then Brahma was watching this. Then he got a doubt. What is this? Whether the Supreme Personality of Godhead will do this? Will he do this? You know, playing like this to this level? So he was baffled. He was confused. Then you know that he steals all the cows, calves and the gopas with his mystic power. Then Krishna shows his mystic power. Instead, how many boys were there, gopas? So many millions, you know, manifested. How many calves were there? He manifested. As it is. The same fingerprints, the same eye structure, the same faces, same psychology, same mind, everything as it is for one full year. Brahma's moment was there, one full year. One full year, Krishna manifested as the calves and gopas. Brahma was bewildered. He was baffled. Oh my God. Then, tears in his eyes, he praised the Lord. అయితే అటువంటి బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఏమిటి అంటే ఆయన కూడా మోహం చెందడానికి అవకాశం ఉంది. మనకు ఈ భాగవతంలో బ్రహ్మ విమోహన లీల అనేటువంటి లీల ఉంది. ఆ బ్రహ్మ విమోహన లీలలో ఏమిటి అంటే బ్రహ్మదేవుడికే ఆశ్చర్యపోతాడు. ఆయనకు తెలుసు ఈ కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేటువంటి విషయం తెలిసి ఉన్నా ఆయనకు ఒక సంశయం కలిగింది. ఈయన అసలు నిజంగా దేవాది దేవుడేనా అనేటువంటి ఒక సంశయం కలిగింది. ఎందుకనంటే కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మధుమంగళ ఆయన లావుగా ఉంటాడు. ఆయన మజ్జిగను త్రాగేసి నోటి నిండుగా మజ్జిగ పెట్టుకున్నాడు. ఆ మజ్జిగ పెట్టుకున్నటువంటి సందర్భంలో కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే తన 2 చేతులతో దాన్ని 2 చంపలకి గట్టిగా దాన్ని 2 చేతులతో కొట్టాడనమాట. కొడితే ఏమైంది? ఆ మధుమంగళుడి యొక్క నోట్లో నుండి ఆ మజ్జిగ అనేటువంటిది ఒక ప్రవాహంలాగా బయటికి వస్తూ ఉందన్నమాట. సో బయటికి వస్తుంటే కృష్ణుడు దాన్ని తాకేశాడు. ఇది ఆ బ్రహ్మదేవుడు చూసి అసలు ఈయన దేవాది దేవుడైనా, దేవాది దేవుడై భగవంతుడై ఉంటే ఈ రకంగా ఈయన చేస్తాడా? ఒకరు నోట్లో నుండి వచ్చేటువంటి ఆ మజ్జిగని ఈయన త్రాగడము, ఇది ఈయన అసలు భగవంతుడేనా నేను ఒక సంశయంతో ఏం చేశాడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపబాలలు, ఆవులు, దూడలు ఏవైతే ఉన్నాయో కృష్ణుడితో కలిసి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ అపహరించేశాడు. మొత్తం అపహరించేస్తే ఆయన యొక్క బ్రహ్మదేవుడి యొక్క యోగ శక్తి ద్వారా ఆయన ఏం చేశాడంటే యోగ సిద్ధితో ఆయన మొత్తం అందరినీ అపహరించేశాడు. కృష్ణుడు తన యొక్క యోగ శక్తిని ఉపయోగించి ఈయన ఎంతమందిని అయితే అపహరించాడో ఆ గోపబాలులు, గోవులు, దూడలు అన్నిటినీ యథాతథంగా మళ్ళా తిరిగి అలానే భగవంతుడు సృష్టించాడు. భగవంతుడి యొక్క యోగశక్తి ముందర బ్రహ్మదేవుడి యొక్క యోగశక్తి కూడా అది ఎంత మాత్రం అది ఏమీ లేదు. ఆయన ఎట్లయితే సృష్టించాడో
అదేవిధంగా ఈ గోపబాలుల్ని, ఈ ఆవుల్ని, దూడల్ని అదే కనుబొమ్మలు, అదే నేత్రాలు, అదే వేలు ముద్రలు, అదే ముఖము, చైతన్యం కూడా అదే మానసిక స్థితి అన్నిటితో యథాతథంగా కృష్ణుడు ఏం చేసేసాడు అంటే అన్నిటిని కూడా సృష్టించాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్కసారిగా ఏమిటి అంటే, ఓ నేనేదో తప్పు చేశాను అనేసి ఆయన తనకు తాను తెలుసుకొని ఆయన బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థనలు అర్పించాడు. అది మనకు భాగవతంలో ఉన్నాయి. ఆయన కళ్ళలో అశ్రుదారులు పెట్టుకొని ఆయన ఎంతో పశ్చాత్తాపడుతూ ఆయన ప్రార్థనలను భగవంతునికి ఆయన అర్పించాడు. So Brahma prayers first, he glorifies the beautiful form of the Lord. The prayer starts with the beautiful form of the Lord. Lord is so beautiful. That kind of beauty we cannot perceive in this material world. Material beauty is temporary. It is there for some time, it's gone, and it's nothing. You know the pastime of which is that rishis? Arjuna and Krishna together. What is that rishis? The rishis. Arjuna together. Narayana rishis. You know, when he was doing tapas, Indra got scared. Indra got scared and he sent all the beautiful damsels. Just go and disturb this Narayana rishis. So because their meditation, because they may take my post. Always Indra is afraid of his post. Always, who will take over that post? Always fearful. So they come and dance. All these beautiful damsels from Sargaloka, they come and dance. They keep on dancing. To why? To mesmerize the Lord. But Lord Narayana rishis, from his body comes very beautiful damsels. So beautiful, these damsels from Indraloka, they're all looking like frogs. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు ఆ ప్రార్థనలు చేయడంలో మొట్టమొదటి ప్రార్థన ఏం చేశాడంటే భగవంతుడి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని ఆయన వర్ణించాడు. భగవంతుడి యొక్క రూపము, సౌందర్యం, లావణ్యం ఏదైతే ఉందో అది ఎంత అద్వితీయంగా ఉంది. అది ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి సౌందర్యానికి ఏ విధంగా కూడా సాటి కాదు. అంత గొప్ప అద్వితీయమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని భగవంతుడు కలిగి ఉన్నాడనేసి బ్రహ్మదేవుడు స్తుతిస్తున్నాడు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి సౌందర్యం అంతా కూడా ఎంతకాలం ఉంటుంది? అదంతా కూడా కొంతకాలమే. దీనికి ఉదాహరణ మన నరనారాయణ ఋషులు వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. నరనారాయణ ఋషులు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఇంద్రుడికి భయం కలిగింది. ఇంద్రుడు ఎవరైనా తపస్సు చేస్తున్నారంటే ఆయన భయం ఏమిటి అంటే ఆయన పదవిని ఎవరైనా అపహరించేస్తారేమో, ఆయన పదవిని కొల్లగొడతారేమో అనేటువంటి భయం. వెంటనే ఏం చేశాడు? అప్సరసలను పంపించాడు. ఆ అప్సరసలను పంపించి వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఏదో విధంగా వారి యొక్క తపస్సుని భంగం చేయడం కోసం వాళ్ళ అప్సరసలు నాట్యం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు నాట్యం చేస్తూ ఉంటే నరనారాయణ ఋషుల యొక్క వారి యొక్క హృదయంలో నుంచి ఒక మంచి అందమైనటువంటి అప్సరస అనేటువంటిది ఉద్భవించింది. ఆ అప్సరస ఎలా ఉందంటే ఆ నరనారాయణ ఋషి యొక్క శరీరంలో నుంచి ఉద్భవించినటువంటి అప్సరస ఆమె ఎంత సౌందర్యంగా ఉందంటే ఆమె సౌందర్యం ముందర ఈ యొక్క స్వర్గలోకంలో నుంచి వచ్చినటువంటి అప్సరసలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కప్పల్లాగా ఉన్నారు. Imagine what created from the body, so beauty. So like that, first Brahma explains the beauty of the Lord, his beautiful form, Shama Sundara. Then Lord Brahma glorifies about the devotional service, Bhakti Marga. What is devotional life? He glorifies. Then the 8th verse, the famous verse, we all know that. Famous verse after Trunadapi. Acharyas explained, for us the most important verse is Trunadapi Sunechena, Tarodapi Saishtuna, Amanina Manadena, Kirtanaya Sadahari. After that, this verse of Lord Brahma from the 10th canto, this verse is very important. సో ఆ రకంగా ఏమిటి అంటే భగవంతుని యొక్క సౌందర్యాన్ని మొట్టమొదట వర్ణించిన తర్వాత ఈ భక్తియుక్త సేవ యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి బ్రహ్మదేవుడు ఆయన వివరిస్తాడు. భక్తియుక్త సేవ ఎంత వైభవపేతమైనటువంటిది. తర్వాత ఆ రకంగా కీర్తించుకుంటూ వస్తూ 8వ శ్లోకంలో బ్రహ్మదేవుడు ఏమిటి అంటే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భక్తులకి ఈ తృణాదపి సునీచేన అనేటువంటిది భక్తులకి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం. దాని తర్వాత ముఖ్యంగా అతి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం ఏమిటి అంటే ఆ 8వ శ్లోకం. ఆ 8వ శ్లోకాన్ని బ్రహ్మదేవుడు
భగవంతుని స్తుతిస్తూ కీర్తిస్తాడు. You all know that sloka? Repeat with me. Tattenu kampam susamikshamano Bhunjana ematma kritam vipakam Hidva papabir vridan namaste Jivatayo muktipade sadaya bhak. This is the second verse the devotee should remember. Here are three things Lord Brahma talks about. The first thing he talks about, what is that? The translation I'll just read. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances within his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. సో ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క భావం ఏమిటి అంటే, ఏ ఒక్క భక్తుడైతే చాలా ఆతృతతో భగవంతుని యొక్క కృపని ఆశిస్తూ భక్తియుక్త సేవను వనరిస్తూ అతనికి జీవితంలో ఎదురవుతున్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఒడిదొడుకులు అన్నిటినీ కూడా అతడు కృపగా భావించి దాన్ని ఓర్చుకుంటూ సహనంతో ఆయన భగవంతునికి గౌరవపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ తన యొక్క మనస వాచ కర్మన అతను భక్తియుక్త సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడికి ఏమిటి అంటే ముక్తి అనేది అతని యొక్క హక్కు అయిపోతుంది. What is the first point here? Earnestly wait. So many problems we may face. What will you think generally? Oh, because of this person, because of that person, because of my wife, because of my husband, because of my neighbor, because of my boss. Always they pass the blame. But Brahma says no. All the difficulties I'm facing, suffering like anything, with lot of patience. Earnestly waiting for Lord's kripa, mercy. The first point is patience, wait. Second point is, don't blame others. Why I'm suffering is because of my sins. My past sins, I'm suffering. This person may be creating a lot of trouble to me, but it's just an instrument. It's not him. Lord is using him as an instrument to clear my sins. It's superficial. I think he is the one, but he is not the one. It's just an instrument. But actually the problem is with me, my past activities. Because of that, I am going through. This is the understanding of a devotee, Brahma says. So earnestly waiting, very patiently for Lord's mercy, suffering all the reactions of his past sins. And do not get into depression. Oh, so many past sins. I am suffering so much. He will not get into depression. He is active. What is it active? Hidva babavir, vidada namaste. You know, from his heart, from his words, from his body, he is offering obeisances, doing the service to the Lord in a first-class manner. Doing the service to the Lord in first-class manner, patiently suffering all the difficulties is because of my past sinful activities, not because of somebody else. No. Such a person, he has the right to get liberated. He has become his rightful claim it is to go back to Godhead. సో కాబట్టి దీంట్లో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఈ ముఖ్యమైనటువంటి ప్రార్థనలో మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటి అంటే అతను భగవంతుని యొక్క కృప కోసము ఎంతో ఆతృతతో భగవంతుని యొక్క కృప పొందాలి అని ఎంతో ఓపికగా అతను ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే వేచి ఉంటాడు. ఆ రకంగా కృపను పొందాలి అనేటువంటి ఆతృతతో అతను కృషి చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి, ఎన్నో కష్టాలు వస్తాయి, ఎన్నో సవాళ్ళు వస్తాయి. ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా ఏమిటి అంటే అతను సహనంతో ఓర్చుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు నాకు ఎప్పుడు వస్తుందా అని అతను ఆతృతతో అలానే వేచి ఉంటాడు. అంతేగాని ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ఎవరిని నిందించడు. ఇతడు వల్ల నాకు ఇబ్బంది, అతడి వల్ల నాకు ఈ కష్టము, నా కష్టానికి ఇతడు కారణముడు, నా స్నేహితుడు కారణము, నా బంధువు కారణము, నా మిత్రులు కారణము అనేసి ఎవరిని కూడా ఆ రకంగా నిందించడు.
అతనికి తెలుసు ఈ రూపంలో ఇతడు నాకు దుఃఖాన్ని ఇస్తున్నాడు, నాకు కష్టాన్ని ఇస్తున్నాడంటే దానికి కారణం వచ్చి నా కర్మే. నా కర్మ వల్ల ఏమిటి అంటే అతను ఒక పరికరంగా నా కర్మను అందించేటువంటి ఒక మాధ్యంగా అతడు ఉన్నాడే కానీ అతడు నిజమైనటువంటి నా దుఃఖానికి కారణం అతడు కాదు, నా కర్మే దానికి కారణమని అతను అన్ని రకాలైనటువంటి కష్టాలని కూడా అతను ఎంతో ఓపికతో దాని అన్నిటిని కూడా సహించుకుంటూ అతడు ఏం చేస్తాడు అంటే భగవంతుని యొక్క కృప కోసం వేచి ఉంటూ తన యొక్క మనస వాచ కర్మన అతడు భగవంతునికి గౌరవపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాల్లో అతను ఎప్పుడు అర్పిస్తూ భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో చాలా చురుగ్గా చాలా ఉత్సాహంగా నియుక్తమవుతూ ఉంటాడు. అంతేగాని అరే నాకు పూర్వజన్మ కర్మలన్నీ కూడా ఈ విధంగా అన్నీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి నా మీద పడిపోతున్నాయి అనేసి మానసిక ఒత్తిడికి లోనైపోయేసి డీలా పడిపోయి నిరాశ చెందేటువంటి భక్తుడు కాదు అతడు. ఏమిటి అంటే ఏ పరిస్థితి వచ్చినా సహించుకుంటూ, ఇంకొక పక్క ఏమిటి అంటే అంత ఉద్వేగంతో ఆనందంతో ఉత్సాహంతో భక్తియుక్త సేవను అతను వనరిస్తాడు. తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే అటువంటి భక్తుడికి మాత్రమే ఈ యొక్క ముక్తి అనేటువంటిది అతని యొక్క హక్కు అవుతుంది. జీవితయో ముక్తి పదే సదాయ భాగ్. దయా భాగ్ యాక్చువల్లీ ఇస్ ఫ్రమ్ మను సంహిత. ఇది మను సంహిత సిద్ధాంత. దట్ మీన్స్ దయా భాగ్ మీన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్. లైక్ ఎ సన్, he has a natural inheritance for father's property. Father's property, the son, he has to be just be a good son, that's all. He cannot leave his father and walk away. Be a good son and automatically he's inherited the property. The property automatically gets transferred to the son. Like that, one should be active in his devotional life, following the regulative principles. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Swaranam, regulative principles. And following the restrictions also, no meat eating, intoxication, illicit sex, gambling. Be a devotee. With his understanding, with Lord patiently, all the sufferings as is because of my past life, my karma. But I'll do my service to the Lord, offering dandavas to the Lord and continuing the service, then he inherits Lord's property. What is the Lord's property? Being with the Lord's association, we get Krishna prema. కాబట్టి ఇక్కడ ముక్తి పదే సదా దయాబాక్ అనేటువంటి పదం వాడడం జరిగింది. దయాబాక్ అనేటువంటి పదం ఇది ఎక్కడి నుంచి గ్రహించబడిందంటే మను సంహిత నుంచి గ్రహించబడింది. మను సంహితలో ఏం చెప్పబడింది అంటే ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు, ఒక పుత్రుడు ఉన్నాడు. తండ్రి యొక్క ఆస్తి అనేటువంటిది అతనికి వారసత్వంగా ఏమిటి అంటే అతనికి వచ్చేస్తుంది. అతను కేవలం ఏం చేయాలంటే తండ్రితో ఉండాలంతే. తండ్రితో ఒక మంచి కొడుకుగా ఉంటే అతనికి రావాల్సినటువంటిది అతను దానికోసం ఏం ప్రయత్నపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సహజంగా ఆయనకున్నటువంటి ఆస్తిపాస్తులన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే వారసత్వంగా ఇతనికి సహజంగా వచ్చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఏ భక్తుడైతే అన్ని కష్టాలను కూడా సహించుకుంటూ ఆ కష్టాలన్నీ కూడా నా యొక్క పూర్వజన్మ యొక్క కర్మ యొక్క ఫలితంగా నాకు వస్తున్నాయి అని వాటన్నిటిని అనుభవిస్తూ సహించుకుంటూ ఆ భక్తియుక్త సేవని చక్కగా పూర్వాచారులు ఇచ్చినటువంటి అడుగుజాడల్లో 4 నియమాలు పాటిస్తూ చక్కగా భక్తియుక్త సేవ యొక్క నియమాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా పాటిస్తున్నటువంటి భక్తుడికి ఏమిటి అంటే అతడు ముక్తి పొందేటువంటి హక్కు అతనికి వచ్చేస్తుంది. అతను ఆ హక్కు దాని మీద హక్కు కోరుకోవచ్చు. ఆ ముక్తి మీద ఆ ముక్తి అంటే ఏమిటి? భగవంతుని యొక్క సహచర్యాన్ని పొందడం, భగవంతుని యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందడం, భగవంతునితో కలిసిమెలిసి ఆనందంగా జీవించడం, అదే భక్తుడికి పొందేటువంటి ముక్తి. One should have a lot of patience. First is offer obeisance to the Lord. Earnestly wait. Namaste. Namaste means actually what actually? We say, right? Namaste means we say, just think greeting each other. Namaste. Namaste. Namaha. Te. Namaha means I offer dandavas, obeisances. When I say actually namaste, offering obeisances. To whom? Te. To you. That's what it says, namaste. You know? So that mood one should have, offering obeisances to the Lord all the time and being active. For all the sufferings, don't blame others. As Avanti Brahmana says, why to blame others? When you have bitten your tongue, right? Whom do you blame? When you bite your own tongue, whom do you blame? You blame the teeth? You take the cutting plier and pull out the teeth?
hit the teeth, break the teeth? No. What I can do? Because he is also jiva. He is suffering his karma. He is behaving rather superficial and it's been used as an instrument on you to clear your karma. So why to get bewildered or depressed? Not necessary. That's what Brahma is saying. కాబట్టి ఏమిటి అంటే భక్తుడు అన్ని వేళల్లో కూడా ఏమిటి అంటే భగవంతునికి గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనములు ఎల్లవేళలా అతడు అర్పిస్తూనే ఉంటాడు. అందుకనే ఇక్కడ నమస్తే అని చెప్పడం జరిగింది. నమస్తే అని అంటే మనం సాధారణంగా ఎవరినైనా చూస్తే నమస్తే అంటాం. నమః తే, నమః అని అంటే నేను నీకు గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు నేను అర్పిస్తున్నాను, తే అని అంటే నీకి అని దాని యొక్క అర్థం. అయితే ఇక్కడ ఆ విధంగా ఏమిటి అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఆ రకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మన యొక్క దుఃఖానికి కారణం ఎవరో కాదు. అవంతి బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన విధంగా ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడు. అవంతి బ్రాహ్మణుడు ఏం ఉదాహరణ చెప్పాడంటే, కొన్నిసార్లు మనము మన నాలికని, జిహ్వని మన పళ్ళతో కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే మనము కొరుక్కుంటాం. నాలికను కొరుక్కున్నంత మాత్రాన ఈ పళ్ళు నా నాలికను కొరికేసింది అని కోపంతో వెంటనే కటింగ్ బ్లేడ్ తీసుకునేసి ఆ పళ్ళను పెరికేయడము, లేకపోతే రాళ్ళు తీసుకునేసి ఆ పళ్ళని మనము దాన్ని కొట్టి ఆ పళ్ళను నిర్మూలించడం, అట్లాంటివి చేయము. తెలియకుండా అది ఏమైపోతుంది, ఆ విధంగా తెలియకుండా మనం ఒక్కోసారి పళ్ళతో మనం ఏం చేస్తామంటే నాలికను మనం కొరుక్కుంటాం. దానికి మనం ఎవరిని నిందించడానికి లేదు. అదేవిధంగా ఏమిటి అంటే మనకు ఎవరు ఎంత కారణమైనా కూడా మన యొక్క దుఃఖానికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, నా దుఃఖానికి కారణము ఎవరు కాదు, నా పాపకర్మలే, నా కర్మే నా దుఃఖానికి కారణం. అతడు ఎవరైతే ఎదురుగా ఇప్పుడు శత్రువుగా వర్తిస్తున్నాడో లేకపోతే నాకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడో అతడు ఒక పరికరంగా నా ముందర ఉన్నాడు. నా కర్మ రూపేణ అతడు ఆ రకంగా ప్రేరేపించబడి నాకు ఈ రకంగా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాడు, కానీ వాస్తవానికి అతడు ఆ రకంగా కారణం కాడు అని మనం వాస్తవాన్ని ఎరిగి ఉంటాం. కాబట్టి చాలా సహనంతో ఇతను ఏం చేస్తాడు అంటే ఓర్చుకుంటాడు, దాన్ని సహిస్తాడు. దిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. Brahma after committing an error, after falling into Maya. He fell into Maya, illusion. Nobody can escape from Lord. Brahma fell into Maya, Lord Shiva fell into Maya. But the devotees immediately they understand. Brahma had tears in his eyes. Now Lord Shiva, he fell into Maya. He ran behind Mohini Murti. He was bewildered. He was baffled by the beauty of Mohini Murti. So everybody, then what about us? Then what about us? We fall into Maya. But only thing, by pure devotional service. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Performing devotional service under proper guidance. Without guidance, it's not possible. We miss the whole thing. Guidance is very important. Who is guiding me? Who is my mentor? How is my devotional life going on? I'm in the right hands. This is very important. Otherwise you miss the boat again. కాబట్టి ఏమిటంటే ఇది ఎవరి యొక్క సాక్షాత్కారం అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సాక్షాత్కారం. ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఎప్పుడైతే మోహానికి గురి అయి ఆయన మాయలో పడి తర్వాత ఆయన వాస్తవం ఏమిటనేటువంటిది తెలుసుకుని తర్వాత ఆయన యొక్క సాక్షాత్కారం కళ్ళల్లో అశ్రుదారులు పెట్టుకుంటూ నేను ఇటువంటి తప్పును చేశానే అనేటువంటి ఒక పశ్చాత్తాప భావనతో ఆయన పలికినటువంటి మాటలు. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు లాంటి ఒక మహనీయుడే మాయలో పడ్డారు, శివుడు మాయలో పడ్డాడు. ఆయన కూడా మోహిని మూర్తిని చూసి ఆయన ఆ సౌందర్యానికి ఆయన కూడా మోహితుడయ్యాడు. సో అటువంటి బ్రహ్మదేవుడు, శివుడు అటువంటి వాళ్ళే మాయలో పడితే అప్పుడు మన బోటోలోకి ఆ పరిస్థితి ఏమిటి? అయితే ఏమిటి అని అంటే మనం దీనికి మనము ఒక ఆశ్రయంగా ఏం తీసుకోవాలి? శుద్ధ భక్తియుక్త సేవను మనం ఆశ్రయంగా తీసుకోవాలి. ఆ భక్తియుక్త సేవను మనం ఆశ్రయంగా తీసుకొని దాన్ని మనం చక్కగా ఆచరించాలి. ఎట్లా ఆచరించాలి అని అంటే ఒక సరి అయినటువంటి దిశానిర్దేశం, ఒక మార్గదర్శకత్వం ఉండాలి. ఎవరో ఒక నిపుణుడైనటువంటి ఒక భక్తుడు, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి భక్తుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనం భక్తియుక్త సేవను వనరించాలి. మనం అంతా చేస్తూ మనకు ఒక దిక్కు లేదనుకోండి, మనం దిక్కులేనటువంటి ఒక భక్తి మనం ఏదో చేసుకుంటూ ఉన్నామనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఏమైపోతుందంటే మనం పడవను ఏదైతే మనము ఎక్కాలనో ఆ పడవని మనం ఏమైపోతాం, ఎక్కకుండా మనము ఒడ్డులోనే ఉండిపోతాం. కాబట్టి నేను ఏ భక్తుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉన్నానో, నేను సరి అయినటువంటి భక్తుడి యొక్క చేతుల్లో ఉన్నానా, నా యొక్క భక్తియుక్త సేవ ఏ
స్థాయిలో నేను చేస్తున్నాను, నేను సరిగా చేస్తున్నానా, ముందుకెళ్తున్నానా, వెనక్కి వెళ్తున్నానా ఏమి అనేటువంటిది పరిశీలన చేయడానికి ఒక సరైనటువంటి దిశానిర్దేశకుడు ఖచ్చితంగా అవసరం. ఒకవేళ లేదు అంటే మళ్ళీ మనం పడవని ఏమైపోతాము, పడవ తప్పిపోతాం, మళ్ళీ పడవ ఎక్కకుండా మళ్ళీ ఒడ్డులోనే ఉండిపోతాం. So, number one, earnestly wait. That means have patience and suffer. Number two, earnest suffering and waiting for Lord's mercy. Number one. Number two, don't blame others. I am the cause. Don't blame others. Don't get into blaming mood. Always, this is right. This is a practice. Blaming mood. Always blaming others. Don't blame others. You know, you should have proper analysis. Then be active in devotional life. Hridvak Babubir Viradana Namaste. We engage your heart, your words, and your body in the service of the Lord in a humble manner. Then he is the right person for liberation. That means going back to Godhead. It has become his rightful claim. Daya Bhak. కాబట్టి మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే చాలా ఓపికతో సహనంతో మనం ఏం చేయాలి అంటే మనము భగవంతుని యొక్క కృప కోసం మనం వేచి ఉండాలి. అది ఎట్లా వేచి ఉండాలి అంటే అన్ని కష్టాలని మనం అనుభవిస్తూ ఇదంతా కూడా నా యొక్క కర్మ యొక్క పర్యావసనంగా నాకు వస్తుంది అనేటువంటి భావనతో వాటిని మనం స్వీకరిస్తూ సహిస్తూ మనం ఏం చేయాలి, భగవంతుని యొక్క కృప కోసం మనం వేచి ఉండాలి. రెండవది ఏమిటి అంటే మనం ఎవరిని కూడా నిందించకూడదు. ఈ నిందించేటువంటి ఆటలోకి మనం ప్రవేశించకూడదు. అతడు కారణుడు, ఇతడు కారణుడు, ఇతడు వల్లే జరిగింది, అతడి వల్లే జరిగింది అని ఆ రకంగా నిందించేటువంటి పనిని పక్కన పెట్టేసేసి మనం ఏం చేయాలి అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో మనసా వాచా కర్మన మనం హృదయపూర్వకంగా ఉత్సాహంగా చురుగ్గా అంటే బాగా చురుగ్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో మనం నియుక్తం అవ్వాలి. ఈ రకంగా నియుక్తం అవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ భక్తుడికి ముక్తి అనేటువంటిది అతని యొక్క హక్కు అయిపోతుంది. 3 principles. We follow, the fourth principle is follow these 3 principles. Then Daya Bhag. Automatically you will inherit Lord's property. That means you get Krishna Prema back to Godhead. సో ఆ రకంగా ఇది 3 సూత్రాలు. 4వ సూత్రం ఏమిటంటే ఈ 3 సూత్రాలను పాటించడం. ఈ 3 సూత్రాలను పాటించడం వల్ల ఏమవుతుంది, దయాబాక్ అంటే దయాబాక్ అంటే ఏమిటి, తండ్రి యొక్క ఆస్తి ఎట్లయితే వారసత్వంగా కొడుకు వచ్చేస్తుందో అట్లా భగవంతుని యొక్క ఆస్తి అంటే ఏమిటి, కృష్ణ ప్రేమ అనేటువంటి ధనం అనేటువంటిది ఆ యొక్క భక్తుడికి వారసుగా హక్కుగా వచ్చేస్తుంది. We'll stop here. Anybody has any questions or comments? Are most welcome. ప్రశ్నలు ఏమిటి అంటే 2 ప్రశ్నలు. ఇక్కడ నారదముని బ్రహ్మదేవుని ప్రశ్న వేశారు. ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు 100 తలకాయల బ్రహ్మ ఉన్నాడు, 1,000,000 తలకాయల బ్రహ్మ ఉన్నాడు, ఏ తలకాయలు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మకి ఆయన ప్రశ్న వేశాడు అనేది ఫస్ట్ ప్రశ్న. రెండో ప్రశ్న ఏమిటి అంటే బ్రహ్మదేవుడు గోపబాలు గోవులు దూడలు అన్నిటినీ కూడా అపహరించాడు. తర్వాత కృష్ణుడేమో యథాతథంగా వాళ్ళందరినీ ఆయన సృష్టించాడు ఇంకొక సెట్. అయితే అపహరింపబడినటువంటి వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్ వాస్ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ. మొట్టమొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమిటంటే నారదముని చతుర్ముఖ బ్రహ్మకే ఆ ప్రశ్న అడిగాడు. అండ్ సెకండ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, సెకండ్ ఈస్ బ్రహ్మ ఇస్ హైడింగ్ దెమ్ ఆల్ ఇన్ ద కేవ్స్. రెండవది ఏమిటి అంటే ఈ ఆవుల్ని దూడల్ని ఈ గోపబాలుని అందరినీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఎక్కడ అపహరించి ఎక్కడ దాచిపెట్టాడంటే గుహలలో దాచిపెట్టాడు. ఓకే, దెన్ when Krishna showed his universal form, all the boys and all the cats, that's him. Then Brahma realizes his mistakes and he understands he is the supreme personality of Godhead. తర్వాత
కృష్ణుడు వెంటనే ఎంతమందిగా విస్తారణ అయినాడో ఆ విస్తారమైనటువంటి ఆ గోవులు గోపబాలులు దూడలు అన్నీ కూడా ఆయనే అని తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని భగవంతుడు చూపించిన తర్వాత ఆయనకు సాక్షాత్కారం అనేటువంటిది కలిగింది. Okay, and the boys were replaced. So old set of boys were Lord again. He removed that mystic power on Brahma, and the boys were as it is. తర్వాత భగవంతుడు తన యొక్క యోగ శక్తి ద్వారా ఆయన సృష్టించాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఆయన యోగ శక్తితో వాళ్ళందరినీ కూడా మళ్ళా అవ్యక్తం చేసేసాడు. మళ్ళా యథాతథంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ కృష్ణ యొక్క లీలల్లో మళ్ళీ భాగస్వామ్యం. Because why this lila? Another reason is all the gopis and the gopas, mothers and fathers, they are loving Krishna so much, they want to personally care for Krishna. So Krishna gave them a chance for 1 full year. Personally they could care for Krishna because all the gopas were Krishnas. ఎందుకు ఈ లీల జరిగింది అని అంటే ఆచార్యులు వివరిస్తున్నారు. ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికలందరికీ కూడా ఒక ఆశ ఉండింది, ఒక కోరిక ఉండింది. ఏమిటి అంటే కృష్ణుడికి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా సేవలు చేసి కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని కావాలి అని గోపికలందరూ కూడా కోరుకున్నారు. ఆ రకంగా కృష్ణుడే ఈ గోపబాలులుగా గోవులుగా దూడలుగా మారడం ద్వారా ఆ గోపికలకు అందరికీ కూడా 1 సంవత్సరం పాటు కృష్ణుడికి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా సేవలు చేసి కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందేటువంటి అవకాశాన్ని వాళ్ళు పొందారు. So that is the mercy of the Lord. That is the mercy of the Lord. Lord sees, Lord sees from all the sides. He will satisfy everybody. కాబట్టి ఇది భగవంతుని యొక్క అపారమైనటువంటి కృప. భగవంతుడు భక్తుల యొక్క అన్ని అభిష్టాలను భగవంతుడు గమనిస్తాడు. అన్ని కోణాలలో చూసి భగవంతుడు భక్తుల యొక్క అభిష్టాన్ని ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు. Another beautiful point here is sinful activities we suffer. You cannot escape. Every sinful activity you have to suffer. This birth or next birth. That's why one should be very careful not to perform any sinful activity. దానికి మనము ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పాపాలు ఉన్నాయి. ఈ పాప కార్యాలు మనము తెలిసి చేసినా తెలియకుండా చేసినా పాపం చేశావు అంటే అది ఈ జన్మలోనో వచ్చే జన్మలోనో ఖచ్చితంగా అనుభవించి తీరాల్సిందే. That's why we should always try our best to be pure by following the instructions of a pure devotee. Always lead a life of purity. అందుకనే ఏమిటంటే మనం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, చాలా హెచ్చరికతో మనం జీవించాలి. ఎటువంటి సందర్భంలోనూ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ రకమైనటువంటి పాపం అనరించకుండా ఆ యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఇచ్చినటువంటి మార్గనిర్దేశకత్వం ఏదైతే ఉందో అది పాటించినప్పుడు మనము చాలా పవిత్రంగా ఉంటాం. So for sinful actions we suffer. And again another point is, Brahma says this, Lord Brahma says this, those not performing sinful activities, even they suffer. ఇక్కడ ఏమిటంటే పాపం చేస్తే దాన్ని అనుభవిస్తావు, దానికి సరిపడా దుఃఖాన్ని నువ్వు అనుభవించాల్సిందే. ఇంకొక విషయం బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేయలేదనుకో, పాపం చేయకపోయినా నువ్వు అనుభవిస్తావు, దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తావు. There is no sins at all, but still he is cleansed by the Lord. Why? Because he is not performing sins, but he has an intention, a desire to perform sinful activities. That also we get cleansed. అయితే భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఏం చెప్తున్నాడంటే కొంతమంది పాపాలు చేస్తున్నారు, కొంతమంది పాపాలు చెయ్యట్లేదు. అయినా వాళ్ళను భగవంతుడు ఎట్లా అనుగ్రహిస్తాడు అంటే పాపం వాళ్ళు చేయకపోయినా పాపం చేయాలి అనేటువంటి కోరిక ఉద్దేశం అయితే వాళ్ళ హృదయంలో ఉంది. భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, వారికి కూడా ఆ పాపం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం కోరికను కూడా భగవంతుడు నిర్మూలించేస్తాడు. Lord will see that, Paramatma, right? He knows everything. He will remove that desire also by giving difficulties, by giving challenges, problems. Totally get fed up, no more. Even the desire in the heart should go away. భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, ఆయన పరమాత్మగా హృదయంలోనే ఉన్నాడు కదా, నువ్వు నీ యొక్క హృదయంలో ఏం ఉద్దేశం ఉంది అనేటువంటిది భగవంతుడికి బాగా స్పష్టంగా తెలుసు. ఆ ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పవిత్రం చేయడానికి ఆ భౌతికమైనటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్మూలించడం కోసం భగవంతుడు నీకు కష్టాలు, సవాళ్ళు, అన్ని రకాలైనటువంటి అవరోధాలు ఇస్తారు. అన్నీ ఇచ్చి ఇంకా నువ్వు పూర్తిగా విసిగి వేసారిపోయి నాకు ఇంకేమి వద్దు అనేటువంటి ఒక పట్టుతో కూర్చుంటావు. I'm not performing sinful activities, but somewhere desire is there.
Even that is danger. And that also Krishna will see and remove it. పాపాలు చేయకుండా ఉన్నా కూడా కొంతమంది పాపాలు చేయకుండా ఉన్నారు, అయినా వాళ్ళ లోపల పాపం చేయకపోయినా ఎక్కడో ఒక హృదయంలో ఒక మూల ఏముందంటే పాపం చేయాలి అనేటువంటి కోరిక ఉంది. కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, ఆ కోరిక ఏదైతే భౌతికమైనటువంటి కోరిక ఉందో దాన్ని కూడా భగవంతుడు నిర్మూలించేస్తాడు. Mainly with the opposite gender. There's a test. We attract opposite gender. We may not touch, but somewhere in the heart the desire is there. That will bind us again. For that one has to go through so many difficulties. సో దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే స్త్రీ పురుషుడి పట్ల, పురుషుడు స్త్రీ పట్ల ఆకర్షణ, అదే పరీక్ష. అంటే మనం భక్తిలో ఎంత పవిత్రంగా ఉన్నామా లేదా అనేది. దాంట్లో ఎవరైనా చెప్పొచ్చు మనం ఎవరినో తాకట్లేదు, ఏమి చేయట్లేదు అనేసి. అది చేయకపోయినా ఎక్కడో ఒక మూల ఏదో ఒకటి భోగించాలి, ఆనందించాలి అనేటువంటి ఆ సుఖం మీద ఏదో ఒక ప్రయాస అనేటువంటిది ఉందన్నమాట. అది నిర్మూలింపబడినప్పుడు మనం పూర్తిగా పవిత్రం చెందినటువంటి వాళ్ళు. That's called as residue. Residue. After cleaning, some residue will be there, right? After cleaning the vessel, something little will be there. Even that should be cleaned. దాన్ని ఏమంటారంటే మనం పాత్రలు కడిగిన తర్వాత కూడా ఎక్కడో ఒక మూల ఏదో ఒకటి అంటుకొని ఉంటుంది, అట్లని ఇంకా ఆ మెతుకు ఏదో ఒకటి అంటుకొని ఉంటుంది. అట్లా ఏమిటి అంటే ఆ మిగిలిపోయినటువంటిది ఏదో ఒకటి అంటుకొని ఉంటుంది. అట్లా మన హృదయంలో అన్నీ వదిలేసినా ఎక్కడో ఒక మూల ఏదో ఒకటి అంటుకొని ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే నిర్మూలించాలి. If we don't do, Lord will do it. Lord will not leave. When you are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare, Lord will do it, but we should cooperate with the Lord. Better do it this birth only. Otherwise many births will take and keep on suffering, again cleaning, suffering. Why to give a chance for that? అయితే భగవంతుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. మనము దానికోసం వద్దనుకున్నా, ఎందుకంటే మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా భగవంతుడు ఏమిటంటే పూర్తిగా పవిత్రం చేస్తాడు. ఎందుకునంటే అది ఈ జన్మలోనే భగవంతుడు ఆ రకంగా మనల్ని పవిత్రం చేసేటప్పుడు భగవంతుడు సహకరించి మనం పవిత్రీకరించబడడం అనేటువంటిది ఉత్తమమైనటువంటిది. ఎందుకంటే తద్వారా ఈ జన్మలోనే మనం భగవద్ధాం వెళ్ళిపోవచ్చు. లేదనంటే మళ్ళీ ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాలా, ఎన్ని జన్మలు ఎత్తి మళ్ళీ ఎంత మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము సతమతం అవ్వాలి. కాబట్టి ఈ జన్మలోనే మనం దాన్ని ఆ పనిని ముగించుకోవడం అనేటువంటిది, భగవంతునితో సహకరించడం అనేటువంటిది చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. స్టాప్ హియర్. You got to just read Prabhupada books. Prabhupada has given everything to us. ప్రభుపాద పుస్తకాలు చదివితే ప్రభుపాదుల వారు మనకు అన్నీ కూడా అందించారు ఆయన యొక్క పుస్తకాల యొక్క మాధ్యంగా. जय श्री श्री राधा गोविंद नसक वृंदा की जय, ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.